Good morning, students. Today we are going to start super class Pisces. First, general characters. As you all know, fishes are aquatic. They can be marine or freshwater. So fishes are aquatic. They can be marine or freshwater. Then skin of the fishes are covered with scales, dermal denticles or bony plates. Skin is covered with scales or dermal denticles or bony plates. Then shape of the body. In majority of fishes, the shape of the body is streamlined. Shape of the body is streamlined in majority of fishes, but they can be dorsoventrally flattened and snake-like fish. There are dorsoventrally flattened and snake-like fish. So in majority of the fishes, body shape is streamlined, but there are dorsoventrally flattened fishes and snake-like fish. Then locomotory organs are fins. Fins are the locomotory organs. They can be unpaired fins and paired fins. There are unpaired fins and paired fins. These fins are the locomotory organs. Dorsal, caudal and anal fins are unpaired fins. So, which are the unpaired fins? Dorsal, caudal and anal fins are the unpaired fins. Pectoral and pelvic fins are the paired fins. So, unpaired fins are dorsal, caudal and anal fins. Paired fins are pectoral and pelvic fins. Then nostrils are paired, but they do not open into pharynx except in the case of lungfishes. These nostrils, they are paired, but these nostrils will not open into pharynx except in the case of lungfish. Only in the case of lungfishes, nostrils opened into pharynx. Then endoskeleton can be cartilaginous or bony. Respiratory organs are gills, and these gills are seen on gill arches. Gills are seen on gill arches which open outside by gill slits, and it is covered by operculum in the case of bony fishes. So gills are the respiratory organs. Gills are seen on gill arches which open outside by gill slits, and these are covered by operculum in the case of bony fishes. Swim bladder or air bladder is usually present, but in some fishes it is absent. The swim bladder or air bladder is usually present, but in the case of some fishes it is absent. Then lateral sense organs are present, and these sense organs help to detect pressure changes in the surrounding water. So lateral sense organ, these sense organs help to detect pressure changes in the surrounding water. Then heart is two-chambered, one auricle and one ventricle. So heart is two-chambered. It consists of one auricle and one ventricle. Then brain has large cerebellum and 10 pairs of cranial nerves. So brain, it has large cerebellum and 10 pairs of cranial nerves. Only internal ear is present. That's no external ear. That's only internal ear. External ear is absent. Sexes are separate. Gonads possess true gonoduct. Then they can be oviparous and viviparous. Oviparous means it lay eggs. Viviparous means it give birth to young ones. Now we are moving to examples. First example is Scoliodon or dogfish. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്കോലിയോഡോൺ അഥവാ ഡോഗ് സ്കോലിയോഡോൺ ഇറ്റ് ഹാസ് elongated body. Body എന്ന് പറഞ്ഞാൽ elongated ആണ്, സ്പിൻഡിൽ ഷേപ്ഡ് ആണ്, and it tapers at both the ends. So Scoliodon or dogfish, it has an elongated body, it is spindle shaped and tapers at both the ends. They are fast swimmers. Scoliodon fast swimmers ആണ്. Trunk and tail are laterally compressed. Scoliodon's trunk tailum, it is laterally compressed, and head region is dorsoventrally compressed. So trunk and tail are laterally compressed, head region is dorsoventrally compressed, and the entire body is covered by an exoskeleton of placode scales. Entire body cover ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു എക്സോസ്കെലിറ്റൻ ഉണ്ട്. ആ എക്സോസ്കെലിറ്റൻ എന്താണ്?
It is placode scale. So entire body is covered by an exoskeleton of placode scale. So Scoliodon or dogfish, body elongated or spindle shaped and it tapers at both the ends. They are fast swimmers. Trunk and tail are laterally compressed and head region is dorsoventrally compressed. Entire body is covered by an exoskeleton of placode scales. Mouth is located on the ventral side of the head and it is guarded by jaws on both sides. Mouth located, it is located on the ventral side. Then it has 2 rows of homodont teeth. Male Scoliodon species mature at the length of 33 cm. Male Scoliodon species in the maturation when it attains a length of 33 cm and female Scoliodon species mature at 36 cm. When reproducing, the female is mostly ovoviviparous. Ovoviviparous എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It lays eggs. അത് എഗ്ഗ് ലേ ചെയ്യും, പക്ഷെ അത് ഓവിഡക്റ്റിലാണ് എഗ്ഗ് ലേ ചെയ്യുന്നത്. ഓവിഡക്റ്റിലിരുന്ന് എഗ്ഗ് ഹാച്ച് ചെയ്ത് എഗ് വൺസ് ആയിട്ടാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഓവോവിവിപാരസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So Scoliodon or dogfish is ovoviviparous. Scoliodon genus of shark are negatively affected by target fishing and habitat degradation. ഇന്ന് സ്കോലിയോഡോൺ ജീനസിൽ ഉള്ള ഷാർക്കുകളുടെ പോപ്പുലേഷൻ വളരെയധികം കുറയുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് രീതികൾ കൊണ്ടും അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ കാരണവും സ്കോലിയോഡോൺ ജീനസിലുള്ള ഷാർക്കുകളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഫിഷിംഗ് രീതികൾ കാരണം ഈ സ്കോലിയോഡോൺ ജീനസിൽ വന്ന ഷാർക്കുകളെ നമ്മൾ അധികമായിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് കാരണവും ഈ സ്കോലിയോഡോൺ ജീനസിലുള്ള ഷാർക്കുകളുടെ എണ്ണം വളരെയധികം കുറയുകയാണ്. The Scoliodon genus of shark has been found mainly in the Indo-West Pacific Oceans from the west coast of Africa to the south of Japan. So that is Scoliodon or dogfish. ഇതാണ് സ്കോലിയോഡോൺ. മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാത്തിൽ നമുക്ക് പാർട്സുകളെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ സീ പെയർഡ് ഫിൻസ്. പെയർഡ് ഫിൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? പെക്ടറൽ ഫിൻസും പെൽവിക് ഫിൻസുമാണ് പെയർഡ് ഫിൻസ്. അത് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന കാണാം. ദെൻ അൺപെയർഡ് ഫിൻസായ ഏനൽ ഫിൻ, കോഡൽ ഫിൻ ഇതും മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം. ദെൻ ദെർസ് എ ടെയിൽ, ലാറ്ററൽ ആൻഡ് സെൻസ് ഓർഗാൻ, ദെൻ ഐസ്, എ സ്മോൾ സ്നൗട്ട്, then external nostril, gill slits. On the lateral side you can see the on the ventral side you can see the mouth. അപ്പം മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രത്തിൽ എല്ലാ പാർട്സും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഈസ് ഇലോങ്ങേറ്റ് ഓർ സ്പിൻഡി ഷേപ്പ് വിത്ത് ടേപ്പേഴ്സ് അറ്റ് ദി ബോത്ത് ദി എൻഡ്സ്. താഴത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്കോലിയോഡോൺ ഡോഗ് ഫിഷിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ്. അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നാർസൈൻ ഓർ ഇലക്ട്രിക് റേ. Narcine or electric ray, they are cartilaginous fish and endoskeleton cartilage ആണ്. So they are cartilaginous fish. Narcine is a cartilaginous fish. It lives at the bottom of all warm seas. Narcine എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്? It is seen at the bottom of all warm seas. The head and trunk dorsoventrally flattened. ഇതിൻ്റെ ഹെഡും ട്രങ്കും ഡോർസോവെൻട്രലി ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആണ്. ടെയിൽ is short and thick. ഇതിൻ്റെ ടെയിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് തിക്ക്. ഓൺ ദി വെൻട്രൽ സൈഡ് ഓഫ് ദി ഹെഡ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും? ദർ ഇസ് എ ക്രസൻറ്റിക് മൗത്ത് ആൻഡ് 5 pairs of gill slits. ഹെഡിൻ്റെ വെൻട്രൽ സൈഡിൽ ഒരു ക്രസൻറ്റിക് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഹാഫ് മൂൺ ഷേപ്പിലുള്ള മൗത്തുമുണ്ട്. 5 pairs of gill slitsമുണ്ട്. On the dorsal side of the head, a pair of eyes and a pair of spiracles can be seen. Then pectoral fin, it is continuous with the head and trunk. So narcine ഒരു cartilaginous fish ആണ്. എവിടെയാണ് narcine കാണപ്പെടുന്നത്? It is seen at the bottom of all warm seas. Head and trunk are dorsoventrally flattened. Tail is short and thick. On the ventral side of the head നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും? ഒരു ക്രസൻറ്റിക് മൗത്തും 5 pairs of gill slitസും കാണാൻ സാധിക്കും. ഡോർസൽ സൈഡ് ഓഫ് ദി ഹെഡിൽ എ പെയർ ഓഫ് ഐസ് ആൻഡ് എ പെയർ ഓഫ് സ്പൈറക്കിൾസ് ആർ ദെയർ. ദെൻ പെക്ടറൽ ഫിൻ ഹെഡിനും ട്രങ്കിനും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പെക്ടറൽ ഫിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പെക്ടറൽ ഫിൻ കാണാൻ സാധിക്കും.
Between head and pectoral fins there's a pair of electric organ. ഹെഡിനും പെക്ടറൽ ഫിൻസിനും ഇടയ്ക്കായിട്ട് ഒരു പെയർ ഇലക്ട്രിക് ഓർഗാൻ നമുക്ക് കാണാം. ദീസ് ഇലക്ട്രിക് ഓർഗാൻസ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ലാറ്ററൽ മസിൽ പ്ലേറ്റ്സ്. ഈ ഇലക്ട്രിക് ഓർഗാൻസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? ദീസ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ലാറ്ററൽ മസിൽ പ്ലേറ്റ്സ്. സോ ബിറ്റ്വീൻ ഹെഡ് ആൻഡ് പെക്ടറൽ ഫിൻസ് എ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഓർഗാൻസ് ആർ there and these electric organs are modified lateral muscle plates. ഈ ഇലക്ട്രിക് ഓർഗാൻസ് ആർ modified lateral muscle plates ആണ്. These electric organs it produce electric current and voltage range between 8 to 200 volt. ഈ ഇലക്ട്രിക് ഓർഗാൻസ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരിക്കും? 8 to 200 വോൾട്ട്. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്രം 8 to 200 വോൾട്ട് അത്രയും വോൾട്ടേജ് ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഓർഗാൻസ് ഇതിനുണ്ട്, ഈ നാർസൈൻ ഫിഷിനുണ്ട്. ഈ ഇലക്ട്രിക് ഓർഗാൻസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് മോഡിഫൈഡ് ലാറ്ററൽ മസിൽ പ്ലേറ്റ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് നാർസൈന് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് റേ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഇലക്ട്രിക് ഓർഗാൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നാർസൈന് ഇലക്ട്രിക് റേ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഇലക്ട്രിക് ഓർഗൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഫിഷിൻ്റെ ഒരു ഡിഫെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് ഫിഷിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗാനാണ് ഇലക്ട്രിക് ഓർഗാൻ. ശത്രുക്കളുടെ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ഈ ഇത്രയും വോൾട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് ഈ നാർസൈന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും. സോ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു ഡിഫൻസ് ഓർഗാനാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഓർഗാൻ നാർസൈന്. ഇലക്ട്രിക് ഓർഗാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നാർസൈനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് റേ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. പെക്ടറൽ ഫിൻസിന് പുറമേ ഇതിന് 2 ഡോസൽ ഫിൻസ്, എ കോഡൽ ഫിൻ ആൻഡ് എ പെയർ ഓഫ് പെൽവിക് ഫിൻസ്. ഇത്രയും ഫിൻസും കൂടെ ഉണ്ട്. 2 ഡോസൽ ഫിന്നുണ്ട്, ഒരു കോഡൽ ഫിന്നുണ്ട് ആൻഡ് എ പെയർ ഓഫ് പെൽവിക് ഫിൻസ്. Then water for respiration enters pharynx through spiracles. റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഫാരിങ്സിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് സ്പൈറക്കിൾസ്. സോ വാട്ടർ ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ എൻ്റർ ഫാരിങ്സ് ത്രൂ സ്പൈറക്കിൾസ്. ഇതിൻ്റെ കളർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡോസൽ സർഫസിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് താമസിക്കുന്ന ബോട്ടം റീജിയൻ, സീയുടെ ബോട്ടം സർഫസിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, അല്ല ബോട്ടം റീജിയനിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ആ ബോട്ടം റീജിയൻ്റെ കളറുമായിട്ട് കറക്റ്റ് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന കളറായിരിക്കും നാർസൈൻ്റെ ഡോസൽ സർഫസിൻ്റെ കളർ. എവിടെയാണോ ഈ നാർസൈൻ താമസിക്കുന്നത് ആ ബോട്ടം, സീയുടെ ബോട്ടം സർഫസിലുള്ള കളറുമായിട്ട് കറക്റ്റ് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന കളറായിരിക്കും നാർസൈൻ്റെ ഡോസൽ സർഫസിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വെൻട്രൽ സർഫസ് വിൽ ബി വൈറ്റ്. നാർസൈൻ ഫീഡ്സ് ഓൺ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് ആൻഡ് സ്മോൾ ഫിഷസ്. ഇതാണ് നാർസൈൻ. താഴത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കണ്ടോ? ആ ബോട്ടം സീയുടെ അതേ കളറിലാണ് അതിൻ്റെ ഡോസൽ സർഫസിൻ്റെ കളർ. ആ പായലും എല്ലാം ഉള്ളതുപോലെ നമുക്ക് തോന്നും. അത്രയ്ക്ക് മാച്ചായിട്ടാണ് നാർസൈൻ്റെ ആ ഡോസൽ സർഫസിൻ്റെ കളർ. നാർസൈൻ ഇങ്ങനെ പതുങ്ങി ബോട്ടത്തിൽ സീയുടെ ആ ബോട്ടം റീജിയനിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ നാർസൈൻ ഉണ്ടെന്ന് പോലും അറിയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അത്രയും മാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നാർസൈൻ്റെ ഡോസൽ സർഫസിലുള്ള കളർ. അതെവിടെയാണോ വസിക്കുന്നത് ആ ബോട്ടം സർഫസിൻ്റെ കറക്റ്റ് കളറായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡോസൽ സർഫസിൻ്റെ കളർ. ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നാർസൈൻ്റെ പല റീജിയൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ സ്നൗട്ട് കാണാം, സ്പൈറക്കിൾസ്, ഡോസൽ വ്യൂവും വെൻട്രൽ വ്യൂവും ഉണ്ട്. ഡോസൽ വ്യൂവിൽ നമുക്ക് സ്പൈറക്കിൾസ്, ഐസ്, പെക്ടറൽ ഫിൻ, ദെൻ ഡോസൽ ഫിൻ, ഇതെല്ലാം ഡോസൽ വ്യൂവിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വെൻട്രൽ വ്യൂവിൽ ക്രസൻറ്റ് ഷേപ്പ് മൗത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും, നോസ്ട്രിൽസ് ഉണ്ട്, ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. സോ ദെൻ പെൽവിക് ഫിൻ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വെൻട്രൽ വ്യൂവിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഓൺ ദി റൈറ്റ് സൈഡ് നാർസൈൻ്റെ 2 ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. So this is narcine or electric ray.